નમસ્કાર મિત્રો, હું કનૈયાલાલ મીરાણી આપની પોતાની મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલ શિક્ષણ સફરમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આ ચેનલ ઉપર શૈક્ષણિક માહિતી, અભ્યાસક્રમ, શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તથા કમ્પ્યુટર અને ટેકનોલોજીને લગતા વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે છે। હજી સુધી તમે જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે। चलो नमस्कार मित्रों, आज आपणे धोरण 9 ની અંદર જે નવી સ્વાધ્યાય પોથી છે એના ભાગ 3 ની આપણે આજે વાત કરવાના છીએ, જેમાં સ્વાધ્યાય પોથીના પાના નંબર 33 થી 36 નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે જોવાના છીએ। તો તમે જો હજી સુધી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો। અને હા, અગાઉ આપણે 1 થી કરીને પાના નંબર 32 સુધીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે એ આપણે આ ચેનલ ઉપર વિડીયો મૂકેલા છે, જો તમે ન જોયા હોય તો તમે જોઈ લેજો। ચલો આપણે આજે વાત કરીશું ગુજરાતીની અંદર 7મો પાઠ જે છે કામ કરે ઈ જીતે એના વિશેની આપણે આજે સોલ્યુશન છે એ જોવાનું છે। तो આપણે વાત કરીએ એની અંદર વિભાગ બી માં। તો વિભાગ બી ની અંદર તમને અહીંયા કને જે વિગતો આપેલી છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ। અને પહેલાં ફરીથી એક વખત રિક્વેસ્ટ છે તમને કે તમે જરૂર પડે તે વિડીયોને સ્ટોપ કરી અને જવાબો તમારા સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખી લેજો। પહેલું છે જોડકા જોડો, તો અહીંયા કને કામ કરે એ જીતે તો કરતા આવશે નાથાલાલ દવે। એ જ રીતના બીજામાં કૃતિની સામે સાહિત્ય પ્રકાર કરવાનો છે તો જવાબ આવશે ગીત। ચલો એના પછી ખાલી જગ્યા પૂરો, तो अहीं कने तमे जोई शको छो बीजा नंबर में आवशे काम करे ई जीते रे, खाली जग्या काम करे ई जीते तो मालम। त्रीजું છે कविए खाली जग्या जोरे दुनिया बदलवानी वात करी छे तो जवाब आवशे बावड़ाना जोरे। चलो एना पछी क एक वाक्यमां उत्तर लखो, तो चौथो प्रश्न है कि कविए खेतर खेडीने सीमने केवी बनाववानी कही छे तो जवाब आवशे कविए खेतरने खेडीने सीमने सोहामणी बनाववानी कही छे। चलो पांचमो, भणेला लोको ऑफिस में बेसी शुं काम करे छे तो जवाब आवशे भणेला लोको ऑफिस में बेसी कागळ उपर पोतानुं काम जे छे ई करे छे। चलो एना पछी 2-3 वाक्यमां उत्तर लखो। तो छठ्ठું છે काम करे ई जीते काव्यनो प्रमुख भाव कयो छे तो काम करे ई जीते काव्यनो प्रमुख भाव समाजमां श्रमनुं महत्व लोकोने समजावવાનો છે જે કવિએ સુંદર રીતે વ્યક્ત કર્યો છે। चलो एना पछी आवे छे ई 7-8 લીટીમાં उत्तर लखो। तो 7मो प्रश्न है आ काव्य में व्यक्त थतुं मेहनतनुं महत्व तमारा शब्दों में लखो। तो अहींया कने आपणे जवाब लखी दईए कि आ काव्य में कविए मेहनतनुं महत्व समजाव्युं छे। भारत विशाळ देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, आथी सौ प्रथम खेतर खेडीने सीमने सोहामणी करवानी छे, नदीओने जोड़ी अने तेमना नीर भारतना खूणे खूणे पहोंचाडवाना छे। एटले ज भारत देशनी प्रजा पासे सामूहिक मेहनतनी अपेक्षा राखवामां आवी छे। हाथमां त्रिकम अने कोदाળી लई अने खेतरो खेडवाना छे। अहींया कने आ जोई शको छो आ काव्यनी अंदर तमने आ बधी ज विगतो जे छे, विशाळ देश है, कृषि प्रधान देश है, આવી બધી વિગતો જે છે એ આપેલી છે। અહીંયા કને આ જે છે એ તમારે મહેનતનું મહત્વ જે છે તમારા શબ્દોમાં અહીંયા કને લખવાનું છે। તો આવા શબ્દો જે છે તમે અહીંયા કને લખી શકો છો, જે આપણે અહીંયા કને અંડરલાઇન કરીએ છીએ એવા પ્રકારના શબ્દો જે છે એ તમે લખી અને એને આધારે તમે સરસ રીતે આવો જવાબ જે છે આપી શકો। તો આ રીતના તમારે અહીંયા કને પ્રશ્નના જવાબો જે છે એ લખવાના છે। ચલો આપણે નેક્સ્ટ આગળ જઈએ। હવે એમાં ને એમાં આપણે જે છે એ આગળનું પૂરું કરીએ। तो अहीं तमे जोई शको छो अने घर घर में रेटिया चलाववाना छे। प्रजाना हियामां खमीर हशे तो तेओ पोताना बावड़ाना बळे मात्र भारत देशनो नहीं पण समग्र विश्वनो चेहरो बदली शकशे अने दरेक व्यक्तिए स्वावलंबी थवानुं छे। चलो 8मा प्रश्ननी आपणे वात करीए कि सामूहिक पुरुषार्थनुं महत्व तमारा शब्दोमां लखो। सामूहिक पुरुषार्थ जे छे केवी रीतना लखवानुं छे आपणे तो सामूहिक पुरुषार्थ करवाथी भारत देशनी समृद्धिमां वधारो थशे। सामूहिक पुरुषार्थथी कोईपण कामने सरळताथी पार पाडी शकाय छे। जो काम झड़पथी थशे तो तेनी किंमत पण वधशे अने तेना लीधे सौनो विकास सारी रीते थशे। आम सामूहिक पुरुषार्थ गमे तेवी मुश्केलीओने पार करी अने सफलता अपावे छे। तो आ रीतना तमे अहींया कने सरस रीते जवाब जे छे एनो लखी शको छो। चलो एना पछी आपणे वात करीए विभाग सी जे व्याकरण विभाग छे एनी अंदर। तो एनी अंदर तमे जोई शको छो सौथी पहेલું છે 9मो प्रश्न छे साची जोडणी लखो। तो अहींया कने तमारे शोधवानी छे साची जोडणी कई आवशे। तो जोई शको छो પહેલામાં ત્રિકમ જે છે આ રીતની સાચી જોડણી આવશે અને બીજામાં સોહામણી, તો આ બીજા નંબર ઉપર જે સોહામણી છે એ આવશે, જે તમારે અહીંયા કને બંને શબ્દો લખવાના છે। चलो 10मो प्रश्न है नीचेनी संज्ञाओना विकल्पमांथी साचो प्रकार शोधो। तो घर तो शुं आवशे जातिवाचक, पछी आवशे नीर तो ए पण द्रव्यवाचक अने छेल्લું છે देश तो ए आवशे जातिवाचक। अहींया तमारे आ 3 लखी देवाना छे। चलो एना पछी 11मो प्रश्न नीचेनी संज्ञाओना आपेला विकल्पमांथी साचो प्रकार शोधो। तो पहेલું છે मेहनत तो शुं आवशे उद्यम।
અહીંયા લખી દેવાનું છે મજિયારું, તો શું આવશે સહિયારું, તો એને પણ તમારે અહીંયા લખી દેવાનું છે. ખમીર તો જોશ અને બુલંદ તો આવશે ઊંચો. તો આ બધા જ શબ્દો તમે અહીંયા કને ખાલી જગ્યામાં લખી દેજો. નીચેના શબ્દોના લિંગ ઓળખાવો, તો સૌથી પહેલું છે અહીંયા કને દેશ તો પુલ્લિંગ, બીજું છે મહેનત તો એ સ્ત્રીલિંગ, અને ત્રીજું છે ઘર તો એ નપુંસકલિંગ આવશે. ચલો એના પછી માંગ્યા પ્રમાણે ઉત્તર લખો. તો નીચેના વાક્યમાંથી વિશેષણ શોધીને તેનો પ્રકાર લખો. તો અહીંયા કને તમે આજે બુલંદ સુરે માનવીની મહેનત ના, તો અહીંયા બુલંદ એટલે કે ગુણવાચક. પછી આવડો મોટો મલક, તો મોટો એટલે પ્રમાણવાચક, અને બાવડાના જોરે, તો જોરે એટલે ગુણવાચક. તો આ રીતના તમારે અહીંયા કને લખવાનું છે. ચલો એના પછી નીચેના તળપદો શબ્દોમાં લખવાનું છે. તો મલક એટલે દેશ, ઈ એટલે એ, અમોલું એટલે અમૂલ્ય, મજિયારું એટલે સહિયારું, પછી લિયો એટલે લ્યો, જોરે એટલે તાકાતે, હાલો એટલે ચાલો, અને વેળા એટલે સમય. તો આ રીતના આપણે એને લખી દઈશું. ચલો એના પછી નીચેના શબ્દોના વિરોધી શબ્દ લખો. તો વિરોધી શબ્દમાં પહેલો જીત એટલે હાર, દેશ તો પરદેશ, ઊંચું તો નીચું, બહાર તો અંદર, અને સોહામણું તો ડરામણું. ચલો એના પછી શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ જે છે તો ખેતર કે ગામની હદ એટલે કે સીમ, જમીન ખોદવાનું એક ઓજાર તો ત્રિકમ અથવા કોદાળી, ત્રીજું છે દેશને દિશા આપનાર તો દિશા દર્શક, અને ચોથું છે સૂતર કાપવાનું યંત્ર અથવા ઓજાર તો રેટિયો અથવા તો ચરખો. તમે આ રીતના લખી શકશો. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ છીએ વિભાગ ડીની, જે લેખન વિભાગ છે. એમાં તમને એક નિબંધ લેખન છે આપવાનું છે. તો પુરુષાર્થનો મહિમા અથવા તો પરિશ્રમ એ જ પારસમણી, એના વિશે તમારે અહીંયા કને નિબંધ લખવાનો છે. તો તમે અહીંયા કને જોઈ શકો છો આખો નિબંધ જે છે એ આપણે લખી દીધેલો છે. પુરુષાર્થનો મહિમા વિશે અથવા તો પરિશ્રમ એ પારસમણી વિશે આપણે લખ્યું છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે પરિશ્રમ એટલે જગ, મહેનત, શ્રમ, ઉદ્યોગ વગેરે. આ જે છે આખો નિબંધ જે છે એ તમે અહીંયા કને સરસ રીતે જોઈ શકશો. આ નિબંધ જે છે એ આપણે અહીંયા કને લખી દીધેલો છે. જરૂર પડે તો વિડીયોને સ્ટોપ કરી અને આ સંપૂર્ણ આખો નિબંધ જે છે એ તમે તમારી નોંધપોથીમાં ઉતારી દેજો, સ્વાધ્યાય પોથીમાં ઉતારી દેજો, જેના કારણે તમને બીજી વખત વાંચવામાં સરળતા રહે. તો આ રીતના આખો નિબંધ જે છે એ તમે આ રીતના લખી શકો છો. આપણે નિબંધ જે છે અહીંયા સરસ રીતે તમને લખીને આપી દીધેલો છે. અને સાથે સાથે બીજી એક પણ રિક્વેસ્ટ છે કે આ વિડીયો જે છે એ તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દેજો, જેના કારણે એમને પણ આ સરસ મજાનું સોલ્યુશન છે એ સરળતાથી મળી રહે. અને આ વિડીયો જો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં. ચલો આપણે આ નિબંધ જે છે અહીંયા આગળ તમને આપી દીધેલો છે, સંપૂર્ણ છે એ તમે જોઈ શકો છો. આ રીતના સંપૂર્ણ નિબંધ જે છે એ તમે તમારી સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર તમે સરસ રીતે ઉતારી શકશો. અહીંયા આપણે શ્રમના બે પ્રકાર છે, શારીરિક શ્રમ અને માનસિક શ્રમ, એના વિશેની પણ વાત કરી છે. શારીરિક શ્રમ કોને કહેવાય, માનસિક શ્રમ કોને કહેવાય, એની પણ આખી વિગતો જે છે એ આપણે અહીંયા આપેલી છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે જે સફાઈ કરતા હોય વિદ્યાર્થીઓ કે શાળા બીજા સફાઈના કામદાર હોય, આ બધા જ જે છે એ શું કેવો શ્રમ કરે છે, તો શારીરિક શ્રમ કરે છે. તો એ જ રીતના માનસિક શ્રમ કોને કહેવાય એની પણ વિગતો અહીંયા કને આપણે અહીંયા લખેલી છે, જે તમે અહીંયા કને સરળતાથી જોઈ શકશો. આ રીતના આપણું અહીંયા જે છે આ તમારું ગુજરાતીનું જે આપણે વાત કરતા હતા કામ કરે એ જીતે, એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જે છે એ આપણે અહીંયા કને પૂર્ણ કરીએ છીએ. જરૂર પડે ત્યાં વિડીયોને સ્ટોપ કરી દેજો અને જવાબો જે છે એ તમારી નોંધપોથીમાં સ્વાધ્યાય પોથીમાં તમે લખી લેજો, અને આ વિડીયો જે છે એ તમારા મિત્રો સાથે શેર કરી દેજો. તો ચલો ફરીથી આપણે મળીશું. તમે ત્યાં સુધી જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, અને બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો, અને તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. ફરીથી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી તમે બધા મસ્ત રહો અને તંદુરસ્ત રહો.